साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत राहों रातों छुटे निकट ना जाइयो दूत। परम सत्कारयो सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ और निवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी की फतेह नाल साझ पाओ। सारे एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ गुरु के उपदेश की कमाई करने वाला, शब्द की कमाई करने वाला, संगत करने वाला गुरु दी एक दिन गुरु का रूप हो जाता है, गुरु दे विच भेद हो जाता है। भाई गुरदास जी ने पूछा कि किवें संगत का असर हो जाता है, संगत किवें जीवन नूं बदल दिंदी है। आपां भी जिन्ने क बैठे हैं अपने उपर भी संगत का असर होया है। जे पहला जीवन वेखिए तां किवें दा सीगा, जो संगत मिली फिर क्यों दा फर्क है। वैसे हर एक चीज के उपर संगत का प्रभाव पैंदा है। धरती संगत का असर कबूलती है, बनस्पति डंगर पशु पौन पानी संगत का असर कबूलते हैं। फिर अपना तो जीवन ही संगत के मानो असर डिपेंडेंट है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक बूंद पानी की कागज उपर रख दिए तो वह कागज नूं गाल के विचों दी लंघ जाती है, जो कागज बूंदा रहे। एक बूंद पानी दे विचों दी लंघ जाती है, उसे कागज नूं घ्यो लगा दिए, फिर दरिया विच सुट दीजिए, फिर गलेगा नहीं। जैसे करतास गरजात जल बूंद परिकृत संबंध जल मद सावधान है। वही कागज जिहदे विच एक बूंद लंघ गई, पर उसे कागज जो घ्यो की संगत मिल गई और फिर दरिया विच नहीं गलिया। दूजा प्रमाण भाई साहब कहते ने करोड़ा पंडा रूंदियां पईयां सी, उहदे विच एक चिंगारी गिर गई अग दी, तां करोड़ा पिंडा साड़ के स्वाह कर दित्तियां उस चिंगारी ने। पर उसे रून दे विच थोड़ा जिहा रून लैके उहनूं वट दे के बत्ती वट के तेल पा के दीवे दे विच बत्ती जगा दी। ये जिउंदी कौम की निशानी है। जिहड़े घर दे वारिस जिउंदे हन उस घर दे दीवा जगदा है, भाव के रोशनी हुंदी है। पहला अब्दाली वर्गिया ने, मस्से रंगड़ वर्गिया ने हरमंदर साहब ढेर ढेरी करके और जगदी खंड जोत बंद करने की कोशिश की। ना अब्दाली ना जकरिया उत्थे सदा जग रही है। भाई मनसा सिंह ने सरोवर विच तर के घ्यो दा दीवा जगा के आख्या अब्दाली ये रावण दी लंका नहीं जिथे दीवा गोल हो जाएगा। ये जिउंदी कौम दा घर है, इत्थे दीवा कदे बंद नहीं हो सकता, भाव कि इत्थे रोशनी नहीं कदे खत्म हो सकती। बल्कि अज आपां बल्ब जगा लैंदे हैं, ये जिउंदी कौम दी निशानी है। जिथे कोई रहिंदा होवे अपने घर च रहिंदे आपां बत्ती जगाउंदे। भाई साहब कहंदे कि थोड़े रूं जदों वट के आपां तेल दे विच रख के बत्ती जगा दित्ती तां कई देर बत्ती ना बुझी। जैसे कोट पार तूल तनक चिनक जरे तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। और छोटी जी बत्ती नहीं सड़ी, संगत मिल गई ना तेल दी। थां थां ते महाराज ने बाणी दे विच संगत करन दी ताकीद कीती, उपदेश दिता है मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। तीजा प्रमाण भाई साहब कहते हैं कि थोड़ा जिहा लोहा पानी विच सट्टे ते डुब गया, पर वही लोहा जो बेड़ी नाल फट्टे नाल ला दिता, उन्हें आप ही डुबना सी, दूजे नूं नहीं डुबन दिता। परले पासे ले जांदा जेड़ा बेड़ी दे विच बैठ जाए। इसे तरह ही भाई साहब भाई गुरदास जी फरमाते ने कि जैसे लोहो बूढ़ जात सलल में डारत ही काष्ट प्रसंग गंग सागर न मान है।
ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ ਜੰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਣਾ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਲੁੱਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ। ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸਨ ਹੈ, ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਮੋਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਮੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੋਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਮੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲੈ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਤਹ ਸੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਬਿਗਰੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਵਟੇ ਗਲੀ ਨਾਲਿਆ, ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਗਰ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨਕਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਵੀ, ਪਾਰਸ ਪਾਖਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ 7 ਧਾਤਾਂ ਦੇ, ਲੋਹਾ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਇਸਪਾਤ, ਚਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ।
आप जपाए जपै सुरनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। पार्स के संग तांबा बिगड़े सो तांबा कंचन होए निबरियो। चंदन के संग तरबर बिगड़े सो तरबर चंदन होए बिगड़ियो। चंदन का कसूर नहीं है, कसूर बांस दा विच है। जे बांस ने चंदन दी संगत ना की, वो भी बपड़ा खड़ा होके खड़े दा रह जांदा वा, खड़े दा खड़ा ही रह जांदा वा, जेकर उन्हें चंदन दी संगत ने की। पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामै होए निबरियो। सो इस करके ਉਹ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ, ब्रह्म ज्ञानी आदि जिन्ने भी आदर बोध शब्द ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਇ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁਣਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਮਿਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਮਿਲਾਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਬਚਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਡੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਚਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਮਿਲਾਣਾ। ਮਨ ਚ ਜੋ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਵੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬਰਸੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੋ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦਿਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਾ, ਮਨੋਹ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਢੱਕਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛਿਪਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ। ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਭਗਤਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹੋਏ ਮਰਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਮਿਲਾਣਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ।
खन्ने तिखी है बड़ी औखी गल है, खन्ने तिखी वालों नेकी बड़ी औखी गल है, रह नहीं हुंदा। गुरसिख थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना। कलगीधर महाराज जी ने पूछया भी कोई ऐसा शरीर है जिन्हों कोई बीमारी न लगे सारी उम्र? तो महाराज ने शब्द उच्चारण किया, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै का समझो, मन ही माहे उदासा रहो। जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अगे ओही गल, अल्प आहार सुलभ सिनिंद्रा, दया क्षमा तना प्रीत, सील संतोख सदा निर्भय हुबो, त्रिगुण अतीत काम क्रोध अहंकार, लोभ हट मोह न मन सो ल्यावे, तभी आत्म तत्व को दर्शे, परम पुरख पावे। श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले ब्रह्म बेते ब्रह्म ज्ञानी जिन्ने भी विशेषण ने सब ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हां दा ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੜਵਈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੋਲ ਸੀ, 100 ਡੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ 100 ਡੋਲ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਟਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਉਂ, ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ। ਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਸੌਣ ਹੋਵੇ, ਪੋਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 100 ਡੋਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰੋਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਥੋੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਪਰ ਨਿੰਦ ਸੁਰ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਾਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 2-4 ਕਰਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਠੰਡ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰੈਡੀਮੇਡ। ਅੱਗੇ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ, ਉਹਨੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਚਟਨੀ ਨਾ ਕੁੱਟਦੀ। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਖੀਰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਰੋ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਹਰ ਲਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼। ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ the word Sikh is derived from ਸਿੱਖਿਆ। ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਤ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤ ਤੇ ਰਵੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ 8 ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਖੇਸ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ। ਪਾਈ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਐਡੇ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਰਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।